ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಜ್ಞಾನಗುಂಡಿಯ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಗುಂಡಿಯವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಗುಂಡಿ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಮಠದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನಗುಂದಿ ತನಕ ಒಂದು ಮಹಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಾದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗುಂದಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಕ್ತ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಗುಂದಿಯ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಶ್ರೀಮಠದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಓಂ ನಮ ಗುರುದೇವ ಓಂ ನಮ ಗುರುದೇವ ಪಾದಮುಲೆ ಶರಣಾಗತಿ ಓಂ ನಮ ಗುರುದೇವ ఏ ఊరు నుండి వెళ్తున్నారన్నా? గాజర్కోట్. ಬಂತಪ್ಪ ಹಾಂ ರೀ, ಆಯ್ತು ರೀ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೈಕೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಬಂಜೆತನ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 24/7 ಆಘಾತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಸಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶುಭಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ, ಯಾದಗಿರಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9483469977. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಸಾ ಮಠದಿಂದ ಯಾನೆಗುಂದಿವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡಿ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನವರ ಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ನಾವು ಯಾನೆಗುಂದಿವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಸದಾ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ, ನೀರಿನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಮಾಣಿಕೆ. ಓಂ ನಮ ಗುರುದೇವ, ಓಂ ನಮ ಗುರುದೇವ, ನಮ್ಮ ಪಾದ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತಿ, ಪಾದ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತಿ. ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ನ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಸಾ ಮಠದಿಂದ ಯಾನಗುಂದಿಯವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಾಸಾ ಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಬೂರ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾನಗುಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲಿನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸುಮಾರು ಯದ್ಲಾಪುರ, ಚಂಡ್ರಿಕಿ, ಗಾಜರಕೋಟು, ಚಪ್ಪೆಟ್ಲ, ಇದ್ದಾಪುರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬುರ್ಗಪಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 10,000-2,000 ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರುಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ? ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾನಗುಂದಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಓಕೆ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೈಕೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಬಂಜೆತನ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 24/7 ಆಘಾತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಸಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶುಭಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ, ಯಾದಗಿರಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9483469977. ಈ
తాత ఎన్ని ఏండ్లు ఉంటాయి నీకు ఎన్ని ఏండ్లు ఉన్నాయి? 60 ఏండ్లు ఉన్నాయి. ఆడికెళ్ళి నడుచుకుంటూ వచ్చినావు అట్లే గురుమిడికెళ్ళి? నమస్తేనా, యోగేంద్రనా? ప్రపంచంలో విత్తనం అందరూ ఇక్కడ వస్తారు. భోజనాలు పెట్టగలుగుతారు అడిగిందమ్మ. ఆ భోజనాలు పెట్టగలుగుతారు అడిగి అంతమందికి భోజనం పెరుగుతాం. అమ్మ దయ ఉంటే అవి పెడతామమ్మా. ఓం శ్రీ ధర్మజ పరబ్రహ్మ నమః. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೈಕೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಬಂಜೆತನ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 24/7 ಆಘಾತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಸಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೀರವಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶುಭಾಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ, ಯಾದಗಿರಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9483469977. నమో జగదీశ్వరి నమ గురుదేవ ఓం నమ గురుదేవ సద్గురు గోవిందేశ్వర వీర ధర్మజ మాతాకి ఓం నమ గురుదేవ 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 శరణాగతి ఓం నమ గురుదేవ భక్తులందరూ సైడ్ ఇవ్వండి, దయచేసి భక్తులందరూ సైడ్ ఇవ్వండి. భక్తులందరూ సైడ్ కొడతారు. అందరితో సైడ్ భక్తులంగా భక్తులు అమ్మవారి Thank you.
वीरधर्मज परब्रह्मणे नमः। ओम श्री 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 वीरधर्मज परब्रह्मणे नमः। ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನಗುಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಃ ಸುನುವಂತಿ ದಿವ್ಯೈತವರೇದೈ ಸಾಂಗ ಪದ ಕ್ರಮೋಪನಿಷದರ್ಗಾಯ ಯಂ ಸಾಮಗಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತಸ್ತದೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನಾವಿದುಃ ಸುರಸುರಗಣ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ರೂಪರಹಿತ ವೀರ ಧರ್ಮಜ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಲ್ಲೀನರಾದಂಥ ಮಹಾಯೋಗಿ ಶಿವಯ್ಯ ನಾಯನವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತ ಇವತ್ತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನಿನ್ನಿನಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದೊಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ರಥದೊಂದಿಗೆ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅತಿ ಆನಂದ, ಅತಿ ಸಂತೋಷ, ದಿವ್ಯವಾದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿರವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ ಎಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿರವಹಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬುದು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಏನಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಡಿಸಲಮ್ಮ ಮಹಾ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಮಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಡಿಸಲಮ್ಮ ಮಹಾ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಮಾ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ
ಪಟ್ಟ ಬಯಲಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಮಾನವರ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಚನಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಮಾನವರ ಓಂಕಾರನಾದ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಭಜಿಸಿ ಕೈಲಾಸ ಪಟವ ಸೇರಿರಮ್ಮ ಹುಚ್ಚು ಮನುಜರೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಗುರುನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿರಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಎಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಲಮ್ಮ ಮಹಾ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಮಾ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಂಚಕೋಶ ಪಂಚಾಮೃತ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿದಿರಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ಲೇಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿದಿರಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಏಕನ್ನು ಉಳಿಸಲಮ್ಮ ಮಹಾ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಮ ಮಾಯಾ ಮೋಹಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಪ್ರೇಹ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಶಿಸಿ ವಶಿತ್ವಲಂಬ ಅಷ್ಟಮ ಸಿದ್ಧಿ ಗೆದ್ದವರು ನೀವಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗ ನಿದಯ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ನಿದಯ ಮಾಡಿ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿ ಹಾಕಿದಿರಮ್ಮ ಕಳಸವನ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ನಾನು ಆರುತಿ ಮಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರು ಮಂಗಳ ಪಾಡುವರು ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳ ಪಾಡುವರು ಓಂ ನಮೋ ಗುರುದೇವ ಕರುಣಾರೋಗ ಬಂದಿತಮ್ಮ
ಬಂತಮ್ಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆ ನಮ್ಮ ನಾ ಬದುಕಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿಯ ನಾಮ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಘೋರ ತಪಸ್ವಿ ನೀವಮ್ಮ ಘೋರ ತಪಸ್ವಿ ನೀವಮ್ಮ ಅಘೋರವಾಯಿತು ಈ ಜನ್ಮ ಅಘೋರವಾಯಿತು ಈ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಏಕೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮೈ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ರೂಪರಹಿತ ಅಮ್ಮನ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೈಕೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಬಂಜೆತನ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 24/7 ಆಘಾತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಸಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶುಭಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ, ಯಾದಗಿರಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9483469977. వేదికను అలంకరించినటువంటి స్వామికి మరియు సాధు సంతులకు ఆత్మస్వరూపులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం. శ్రీ గురు వీరరమణ అమ్మ పాద శతకోటి నమస్మాన్యులు సమర్పిస్తూ అమ్మ గురించి అనుభూతులు అనుభవాలు చెప్పమన్నారు. అసలు అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే ఎవరికి సాధ్యమేది కాదు. ఎందుకు అట్లా అంటున్నారంటే అమ్మ యొక్క జన్మ ఈ భూమి మీదకి రావడమే కాలజ్ఞాన విత్త ప్రకారంగా జరిగినటువంటి విషయం. చాలా మంది కాలజ్ఞానంలో కొంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు, కొంతమంది జరుగుతుందో లేదో, జరిగిందో లేదో, అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఇలాంటి ఒక ఇదిలో ఉన్నారు. వాస్తవికంగా అన్ని జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మీకు ఇప్పుడే మన మిత్రుడు విజయ గారు ప్రదోష తీర్థం గురించి చెప్పినారు. అసలు ప్రదోష తీర్థం అంటే ఏంది? ఏ ప్రయాగలో ఉన్నటువంటి గంగా, యమున, సరస్వతి నదిల మునిగి అక్కడున్న మాదేవేశ్వరుని దర్శిస్తే ఎంత పుణ్యఫలం లభిస్తుందో, యానగుంది గుట్ట మీద అడుగు పెట్టినంత మాత్రమేనే అంత పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుందని కాలజ్ఞాన వచనం. శ్రీ విరాట్ కోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి రాసినటువంటి కాలజ్ఞానంలో సాంద్ర సింధు వేదం అనే దాంట్లో పంచమాష్పాతంలో రాయబడింది. మరి నిజమేనా అంటే నిజమే. అమ్మగారు శరీరం సమాధి కావడానికి ముందు తెల్లారి రోజే ప్రయోజ తీర్థ వ్రతం మహోత్సవం జరుగుతుంది. అది నిన్న జరిగింది. మీరు దాంట్లో చూసుకుంటే ప్రయాగలు చూసినటువంటిది ప్రయోజ తీర్థ వ్రత దినోత్సవం నిన్న.
అమ్మగారి యొక్క ఈ సమారాధన ఉత్సవంగా అది 2వ రోజు జరుగుతుంది. అంటే కాలజ్ఞానంలో ఏదైతే రాష్ట్రంలో ప్రయోజించినటువంటి విశిష్టత అమ్మగారు ఈ యొక్క భూమి నుంచి సమాజం కూడా వాటికి సరిపోతుంది. అట్లనే ఏ వేదం ఎత్తి చూసినా నా పుత్రుడు వీరధర్మజుడు అనే వివరం తెలిసేరు. మీరు రాముడు పుట్టక ముందు వాల్మీకి రాసినాడు, కృష్ణుడు పుట్టక ముందు వ్యాసుడు రాసినాడు. అట్లాగే మహాత్ముడు పుట్టక ముందు మా అవతారాలు ఇచ్చే ముందు పురుషులు మహాత్ములు వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రను సంకీర్తనం చేయడం కానీ రాయడం కానీ జరుగుతుంది. అట్లనే అమ్మగారి గురించి అన్ని వేదాలను రాయబడ్డది. సుకుమారిషి రాసినటువంటి కలికి పురాణంలో ఫస్ట్ ఏ కలిక అవతారం వస్తుందో అది అమ్మగారి గురించి రాయబడింది. అది 5000 సంవత్సరాల పూర్వము. తర్వాత శ్రీపాద వల్లభుడు దత్తావతారంలో మొదటి అంశాన్ని చెప్తారు కలియుగంలో. మీరు దాని కనుక రాసినట్టయితే మల్లాది శర్మ గారు రాసినటువంటి శ్రీపాద వల్ల చరిత్రలో చూస్తే సామ్రం సింధు వేదం అనేటువంటిది వస్తుంది. దాంట్లో పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. అది యానగుంది అనేటువంటి పట్టణం మీద ఆదిశక్తి స్వరూపమైన అమ్మవారు వస్తారని రాసింది. మీరు చదవచ్చు. విద్యారాయణ స్వామి కాలజ్ఞానం రాస్తుంది అమ్మగారి గురించి. నరసింహ సరస్వతి దత్తావతారం 2వ వైరైనటువంటి నరసింహ సరస్వతి ఇక్కడ ఏమంటారు, ఇక్కడ వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలో కూడా రాయబడింది. మీరు వెనుక పేజీలో ఎకిరాల భరద్వాజ రాసినటువంటి గురు చరిత్రలో మీరు చూస్తే అమ్మగారు ఏ కాలంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎట్లా ఇదైనారు, వారు ఎట్లా ఇక్కడికి వచ్చినారు, అవన్నీ కూడా ఆ జన్మకు వీటికి సరిపోయి చూసుకుంటే మీకు అన్నీ తెలుస్తాయి. అలాగే ప్రతి ఒక్క చరిత్రలో అమ్మగారు గురించి రాయబడింది. యావత్ ప్రపంచంలోనే సువాసన వెలుస్తుంది అని చెప్పినారు అమ్మగారు 1979. కరీంనగర్ ఆశ్రమంలో నరగొండ ఆశ్రమం గురించి అమ్మ ఆశీర్వాదం ఇచ్చేటప్పుడు ముందు మాట్లాడిన తర్వాత చేస్తే చెప్పినారు. దాని ఉంది యావత్ ప్రపంచంలో సువాసన వెలుస్తున్నాయన మొత్తము దేశ దేశాల వారందరూ కూడా యానంగికి వస్తారు. 12వ పట్టణం అవుతుంది అని చెప్పినారు. 32 కిలోమీటర్లు. అలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మహిమలు అంటారా, మీ అందరికీ ఆత్మానుభూతులు ఉన్నాయి, ఎవరికి వాళ్ళకే ఉన్నాయి. మనం ఇట్లా అని చెప్పనిక రాదు. అందుకని అమ్మ గురించి మనం ఏం చెప్పలేమన్నా. ఎవరో ఆ మధ్య అంటున్నారు వీరభద్రాయ కలిక అవతారం వీరధర్మ మాత మాణికేశ్వర మాత చేయగొడతాడు అంటే ఎవరిదన్నా అహింసో పరమధర్మ రూపరహిత యోగేశ్వర వీరధర్మ పరబ్రహ్మణ్యమా అని చెప్పింది అమ్మ. ఇప్పుడే చెప్పినారు అహింస గురించి వివరణ ఇచ్చినారు మిత్రుడు. ఏ ప్రాణికి కూడా కళ ఎందు కానీ మనసు ఎందు కానీ బాధ కలగకుండా చూసుకోవడం అహింస సిద్ధాంతం నాయన అని చెప్పినారు. అంత స్థితిలో ఉన్నామా మనం? అలాంటి స్థితిని కళ్ళు చేసిన అమ్మ. అహింసో పరమోధర్మ. అహింస అన్ని ధర్మాల కంటే నిన్నైనది. పరమోధర్మ అన్ని ధర్మాల కంటే నిన్నైనటువంటి. రూపరహిత ఏ రూపం లేదు కానీ అన్ని రూపంలో ఆమె దర్శనమిస్తారు. ఎందుకు అట్లా అంటున్నారంటే చాలా మంది చాలా తీరుగా దర్శనమిస్తారు. నేను ఒక స్వామిని అడిగినాను, ఒక సంతులు ఆయన సిద్ధ పురుషుడు ఆయన అడిగితే నాకు అమ్మ కాళికామాత రూపంలో దర్శనం ఇచ్చింది. ఆయన భూమి ఆకాశం ఒకటే ఉంది, మా ఆకారం కోరుకున్నాను. ఇంకొకరు సరస్వతి మాత స్వరూపంలో ఇచ్చినారు ఆయన నాకు దర్శనం. వేణు వస్త్రాలు ఏం చేసుకున్నాయి ఆయన చేసినారని చెప్పి ఇట్లా నానా రకాల దేవతల స్వరూపంలో జోగులాంబ స్వరూపంలో
మహిషాసురమర్దిని స్వరూపంలో ఇలాంటి స్వరూపాల దర్శనం చేసినటువంటి వాళ్ళు సిద్ధ పురుషులు మాట్లాడినారు. మరి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఇలా మనం ఉంటే మనం అమ్మకి ఏం సేవ చేస్తున్నాము, ఏమి ఇస్తున్నాము మీరే తెలుసుకోవాలి. మీరేమి అమ్మ సుక్షత్రియులైనటువంటి అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానం అయినటువంటి వాళ్ళు 1,000,000 మంది శిష్యులు ఉంటారంట. ఇంతమంది 1,000,000 మంది సుజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు మాట మాట్లాడితే కను తెలిసినంత మాత్రాన వాడి యొక్క తత్వాలన్నీ నిర్వీర్యమైపోతాయి. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి 100 మంది శిష్యులు. ఇంకా మీరు లెక్కేసుకోండి ఎంతమంది ఉందో అమ్మ యొక్క జనాభా అంత యొక్క ఇది ఎంత ఇది అవుతుంది. 108 సంవత్సరాలు ఆ యొక్క ఇది 1108 సంవత్సరాలు అమ్మ పరిపాలన నడుస్తుందని రాసిన కాలజ్ఞానంలో. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೈಕೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಬಂಜೆತನ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 24/7 ಆಘಾತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಸಿಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೀರಬಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶುಭಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ, ಯಾದಗಿರಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9483469977. ఒక దీపం పెడతారు, అలాంటి వెలుగు వచ్చేది ఉంది ఇక్కడ. ఆ మధ్యలో ఒక మిత్రుడు వచ్చినాడు సాధు, కానీ ఆయన గిరి ప్రదక్షిణ చేసేయాలనుకున్నంట. ఇక్కడికి వచ్చి దండం పెట్టి కిందికి పోయాడు. కొంచెం అంటే 2-3 గదాలు పోయిన తర్వాత ఆయనకు చేత కావట్లేదు, ఏందమ్మా ఇట్లా కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక మైకం లాగా వచ్చిందంట. కొంచెం 10 గదాల తర్వాత మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచి చూస్తే మళ్ళీ ఇటు నుంచి తిరిగి వచ్చి అక్కడ ఆ మూలను ఉన్నాడు. ఇది జరిగినటువంటి విషయం, ఏదో మొదలుపెట్టాలని చెప్పలేదు. అమ్మాయి స్వయం ఇక్కడ ఉండి ఇప్పుడు కూడా పరిపాలన జరిపిస్తుంది. సూక్ష్మంలో ఉన్నారు, స్థూలంలో కనపడుతున్నాం, స్థూలంలో కూడా అందరు పైన ఇక్కడే ఉన్నాము, లేదు కిందకు కూడా ఉంటారు. ఎన్నో రూపాలు ఒక 2 చెప్పి నల్గొండ గురించి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వేరే ఏదో వచ్చి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఆశ్రమాన్ని భంగం చేయడం కోసం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు. వాటి గురించి కూడా 2 నిమిషాల్లో మీకు వివరిస్తున్నాను. తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు, భక్తులను ప్రలోభ పెడుతున్నారు, తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు. దానికి బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం వచన కాలజ్ఞానంలో ఒక ఇది ఉన్నది. కాలమెల్ల గడిపి ద్రోహి ముండలెల్లా వీరధర్మజు ద్రోవులెల్లా నిర్వంశమైపోతుడు, కండుటాకు రాలినట్టు రాలిపోదుడు. కాలజ్ఞానం వాక్యం అది నా కాదు. జాగ్రత్త, తస్మాత్ జాగ్రత్త. సామ్రస్యంది వేదమును ఉపదేశంగా ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కాలజ్ఞానం పఠించాలి. ఒక 6 సంవత్సరాల క్రితం అమ్మగారికి లింగం ప్రతిష్ఠ చేయాలనుకున్నాం. మాయమడం అమ్ముకున్నారు, భక్తులు వచ్చినారు, వాళ్ళు కూడా లింగ ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నారు. వేరే వాళ్ళు అందరూ చేసినారు. తర్వాత చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు, పూజారు అప్పట్లో లక్ష్మణ్ ఎవరో ఉన్నారు. నేను వెళ్తున్నాను, మా ఇంటికి వచ్చిన ప్లాట్ ఎవరో ఒక వీడియో తీసుకున్నాను. ఆ అమ్మగారు చేసేస్తే ఇప్పటికి కూడా మీరు సహస్రలింగం దగ్గర ఫోటో గిట్ట ఏం లేదు. కానీ ఆ వీడియోలో వచ్చింది ఏంటంటే అమ్మ ఫోటో ఉంది, ఆ దాని మీద సూర్యకిరణాలు పడినట్టు మొత్తం కిరణాలన్నీ పడుతున్నాయి. వీడియోలో వచ్చిందండి. మా అమ్మ వచ్చినట్టు 10-20 మంది కూడా చూసినారు. ఇక్కడ జరిగినట్టు విషయమే చెప్తున్నాను. ఒక 3-4 సంవత్సరాల కింద. అందుకని స్వయంగా అలాంటి స్థితి ఉంది అమ్మది. కాబట్టి అమ్మ గురించి ఇక నేను ఎక్కువ చెప్పాను. ఇక ఒక విషయం ఏమంటే, నల్లగొండ నుంచి వచ్చి కొంతమంది ఇక్కడ ఇచ్చేసి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. శివయ్య గారి మీద కానీ ఇతర భక్తుల మీద కానీ, ఆ జగ్జీవన్ రెడ్డి వీళ్ళందరి మీద కూడా. ఇది అసలు వాస్తవికంగా వాడక ఆ నల్గొండ ఆశ్రమం నుంచి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎందుకు అట్లా అన్నారు అంటే వాస్తవం.
మేమెవరము వాళ్ళని దూరం చేయలేదు. ఎవరు స్వయనైనా కానీ వీళ్ళందరూ ఎవరు కూడా వాళ్ళని దూరం చేయలేదు. వాళ్ళకి దూరం అయిపోయినారు. అమ్మే వాళ్ళని దూరం పెట్టింది. దానికి మేమెవరం కర్తలం. మాకు సంబంధం 1979లో అమ్మగారు ఆశీర్వాదం ఇచ్చినారు కరీంనగర్ ఆశ్రమంలో నల్గొండ ఆశ్రమం చేసుకోవడానికి. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇద్దరులా ఒకరు ఇప్పుడు ఎవరైతే నరసింహ అంటున్నారో వాళ్ళు ఒకరు రెండోది మేము. ఆ నల్గొండ ఆశ్రమం మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న నేను ఒక్కడి. ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులు కూడా ఎవరు లేదు. చాలా మంది ఇదైపోయినారు. తీసుకొని కూడా ఆశీర్వాదం ఆ రోజు మేము ఇద్దరమే. తర్వాతనే భక్తులందరం తీసుకుపోయినాం, వాటికి చేసినాం. దాని తర్వాత ఇది చేసుకుంటూ వచ్చినాం. అది ఆ రూపుగా భక్తుల నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బులతోటి కొన్నది మాత్రమే. ఎవరి సొంత డబ్బులు పెట్టి కొనలేదు. వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు మేము కొన్నాం, మేము డొనేట్ చేసినాం. తప్పు మాట, అబద్ధాలు అవన్నీ. వారికి తగినటువంటి సంస్కారాన్ని పొజిషన్ కూడా అమ్మగారు కల్పించినారు. వారు దాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు. ఈ కాలజ్ఞాన విషయమే 1985లో ఇంత నాయనవారు ఇక్కడ రాలేదు. అప్పుడు అమ్మగారి దగ్గర చర్చ వచ్చింది. ఆ విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు కాదు, తొందర లేదు, తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత నాయన అందరూ వచ్చినారు, అది మాట్లాడడం జరిగింది. దాన్ని అమ్మగారు వద్దు మాట్లాడొద్దని చెప్పినారు. పదే పదే దాన్ని బయటకు హెచ్చరించడం వలన, చెప్పడం వలన అమ్మగారు మనస్తాపం చెంది మీరు నా ఫోటో పెట్టుకోవద్దు, నా గురించి ప్రచారం చేయనక్కర్లేదు అని చెప్పినారు. ఆ తర్వాత ఆయన నల్గొండ ఆశ్రమం నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయినారు. అక్కడ అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేసి చేరుకోవడం జరిగిపోయింది. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నానంటే, వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ దుష్ప్రచారం చేసి తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. ఇది మేము రాసింది కాదు. ఈనాడు పేపర్లో నెల రోజులు శీర్షిక వచ్చింది. వీరభద్రరాయలు అనేటువంటి దాని మీద వచ్చినటువంటి పత్రిక. మీరు ఎవరైనా చూడొచ్చు, అక్కడ వద్దనే ఆయన మీద ఎఫ్ఐఆర్ చార్జ్ షీట్ అయినటువంటి చార్జ్ షీట్లు. ఇప్పుడు వారు వెళ్ళిపోయినారు. అక్కడ జైలు పోవడం జరిగిపోయింది. ఆయన 1 సంవత్సరం తర్వాత చనిపోవడం కూడా జరిగిపోయింది. ఆశ్రమానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అయినా మొదటి నుంచి కూడా కమిటీ ఏదైతే ఉందో అదే చూస్తుంది. ఇంకొక విషయం ఏమంటే, ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా ఆశ్రమం ఉండలేదు, నలుగురు మాత్రం ఉండేది. మేము మాత్రమే ఆశ్రమం దగ్గర ఉండి నడిపించేది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా మేమే ఉంటున్నాం. అమ్మ తరఫునే అమ్మగారు చెప్పినారు మొదటి రోజే, ఆయన ఇట్లా ఆయన జ్ఞానం ఉంది జరుగుతున్నారు కాబట్టి ఇద్దరం ఒకేసారి ధ్యానం చేయడం మొదలుపెట్టినాం. ఇద్దరం ఒకేసారి అమ్మ దగ్గరికి వచ్చినాం. తర్వాత ఆయన జ్ఞానం ఉంది, ఆయన ముందు అన్ని చూసుకుంటాడు, నువ్వు ఆశ్రమం ఉంది, ఆశ్రమం చూసుకోమని చెప్పింది. ఆ రోజు వరకు నుంచి ఈ రోజు వరకు అమ్మ దగ్గర సేవలనే ఉంటున్నాం. సేవకులు మాత్రమే. మేమేదో యోగము తీసుకుపడ్డాము లేకుంటే దేవతలం అని చెప్పడాలేనండి. ఒక్కొక్క ఆయన అడుగుతుంటాడు, నువ్వు ఏం సాధన చేసినావు? గమచలో ఆయన అడుగుతుంది, ఏం సాధన చేసినావు? ఎర్రబట్టలు చేసినావు అన్నాడు. ఇది కావాలంటే ఇక్కడ తీసుకోమని చెప్పి తీసుకోమంటే తీసుకోమని మరి చేత అయితే. ఇంకో ఆయన వచ్చింది, ఏమండి ఈ ఎంటకలు ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ జడలు వచ్చినాయి, మీరు ఇట్లా ఇది ఉన్నారా? ఏమండి ఇవి నేను పెట్టుకుంటూ వస్తాయా? నేనే తిట్టేటోండి అంతకుముందు. ఎవడన్నా ఇట్లా పెట్టుకుని వస్తే ఏం పుట్టింది రా స్నానం చేయక ఇలాంటి జడలు కడుతున్నాయి నీకు కానీ భగవంతుడు నాకే పెట్టింది. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అమ్మాయి గురించి చెప్పాలంటే ఇట్లా రోజుల తర్వాత చెప్పినా అయిపోవు. కాకుండా ఈ వేళ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఇదిలా మనస్తాపం కలిగిస్తున్నారు సాధువులకు సంతులకు. అలాంటి తప్పుడు సాయం చేయదు. కేసులు అంటున్నారు, ఏ కేసులలో కూడా ఎక్కడ ఇంకా ఇది కాలేదు, ఇది రాలేదు. 1-2 దాంట్లో వచ్చినా కూడా అవి హైకోర్టు హక్కులు ఉన్నాయి, వాటిలో ఇంకా ఇది కాలేదు. ఎవరు కూడా జైలు శిక్షలు కానీ ఇవన్నీ పడలేదు. ఆయన జైలుకి వచ్చి ఉండి ఇట్లా అంటే తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఆమె ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురువు అనేటువంటి ఆయన బిడ్డ, ఆమె తప్పుడు సమాచారం ఇస్తుంది. ఆమె డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు పెడుతుంది.
నల్గొండలో కూడా ఆశ్రమంలో చేయబోయింది, అటాచ్ చేసింది. చాలా మంది ఇక్కడ భక్తుల నుంచి కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి 400-500 మంది భక్తులు వచ్చేసి డిఎస్పీ దగ్గర ధర్నాలు చేసేస్తే దెబ్బగా వాళ్ళు నిలబడి బయటకు వెళ్ళారు. సార్ వెళ్ళిపో అని చెప్పి కేసు పెట్టాడు. ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయింది. 792 సిఆర్పి కేసు నడుస్తుంది ఇప్పుడు. పోత అమ్మగారి కనకదుర్గమ్మ మాతయ్య, తర్వాత బంగారు వస్తువులు, ముక్కు పువ్వులు అవన్నీ వేసుకపోయినారు. 2 కిలోలు ఏంటిది అవన్నీ బంగారు వస్తువులు అంతా వేసుకపోతే ఎఫ్ఐఆర్ అయింది, కేసు అవుతుంది, ఇప్పుడు నడుస్తూనే ఉంది. ఆమె వాళ్ళ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఎవరో ఒక అనామకుని తీసుకొని పెళ్లి చేసుకుంది. సెకండ్ వైపు పోయింది. ఇది ఆమె మీద వేసినటువంటి, ఆమె మొదటి భార్య వేసినటువంటి కేసు ఫైల్. ఇది ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు. ఆయన పీఠాధిపతి అంటారు. అసలు అమ్మ ఆశ్రమాన్ని పీఠాధిపతి లేదు. మొదటి సొసైటీలు ఫస్ట్ మాత్రం నడుస్తున్నాయి. ఒకవేళ అలాంటిది ఏమన్నా రాసిచ్చుంటే కాగితాలు తెమ్మనండి. ఇంకొక విషయం కూడా, మాకు కబ్జా వచ్చేది ఉంది, ఇది పోయేది ఉందంటే నేను మన అదే చెప్పినట్టు, నీకు ఎలాంటిది ఏదైనా ఉంటే కోర్టులో నీకు ఇచ్చేసి ఉంటే కోర్టులో సూట్ అయ్యి డిక్లరేషన్ సూట్ వేసి దాని మీద ఆర్డర్ తీసుకొని రాకమని చెప్పాను. వేస్తుందా? నల్గొండ కోర్టులో ఎలాంటి ఇది లేదా. కాబట్టి ప్రజలు ఎవరు కూడా ఆ మాటలు విశ్వసించరాదు. అట్లా ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి అమ్మకు ద్రోహం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ముందే చెప్పిన మీకు. చాలా మంది చనిపోయినారు. నేను పేరు చెప్పను కానీ మీకు ఒక విషయం చెప్తా. ఒక ఎమ్మెల్యే కాంటెస్ట్ చేయడానికి ముందు వస్తే అతను కొంచెం మంచిగా ఇది చేస్తున్నాడు నాయన అని ఒక అతను వచ్చి అడిగినాడు. పూజ చేస్తున్నప్పుడు గణపతి నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి. అడిగితే సరే మంచిది లేపు రమ్మనుకో, భగవంతుడే చూస్తాడే, అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి దండం పెట్టుకోమని అంటే వాడు రాలేదు. కానీ వీడు బాధపడి దండం పెడితే సరే మంచిది పోను. ఆసారి వాడు ఒక 6-7 ఓట్లతో ఓడిపోయినాడు. మళ్ళీ సారికి ఇది చేస్తే గెలిచినాడు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఎస్పీకి ఫోన్ చేసి ఆశ్రమానికి వ్యతిరేకం చేస్తే ఇప్పుడు అసలు పొజిషన్లే లేకుండా పోయింది. ఒక కౌన్సిలర్ వాళ్ళకు ఇచ్చేస్తే దానికి ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్ ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టాడు. అసలు ఆడ కౌన్సిలర్ పోటీ లేకుండా చేసి పారేసినమ్మ. అసలు అది బీసీ కాకుండా ఎస్టీకి చేసేసింది. ఎస్టీ చేస్తే రిజర్వేషన్ అక్కడ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఇంకొక పోయి కాన్స్టిట్యూషన్లో చేస్తే ఓడిపోయింది. ఇలాంటి కొన్ని కోట్లు 100 ఉన్నాయి నా దగ్గర. అమ్మను కాదంటే చెడిపోయిన వాళ్ళు సంపుతాన్ని వచ్చిన వాళ్ళు చచ్చిపోయారు కానీ మనం చచ్చిపోలేదు. అమ్మని నమ్మి సేవ చేయండి. అది 10 తలల సర్పమైనా సరే నీకు దండం పెట్టినంత మాత్రాన నీకు మేలు చేస్తుంది కానీ కీడు చేయదు. అలాంటి స్థితి ఉంది అమ్మది. ఏం చెప్తాం అమ్మ గురించి చెప్పండి, అమ్మ గురించి ఇది చేయండి అంటే ఏం చెప్తాం? ఒక 5 నిమిషాలు 3 నిమిషాల్లో ఏం వివరణ ఇస్తాం చెప్పండి. కానీ నాయన అమ్మని గట్టిగా పట్టుకోండి. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా వినకండి. కలిమాయ చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. పోతుంది. ఇది ఇక్కడనే జరుగుతుంది అనుకోకండి. యుద్ధాలు అవుతాయి ఖచ్చితంగా. అమ్మ చెప్పింది. దాంట్లో కుట్టుకోకుండా చూసుకోండి. మీ జన్మను కాపాడుకోండి. భగవంతుని సేవ చేయండి. ఆ అమ్మ యొక్క సేవ చేసి మీరు తగ్గించండి. అదే మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుకుంటున్నా. అమ్మ ఆశీర్వాదం మీకు ఉండాలని నేను తప్పుడు సేవ తీసుకుంటాను. జయ మూడు మాతాకి జై. ఓం గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం శాంతి శాంతి. ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, అత్తమామకు, మా భర్తకు నమస్కారము, గురుదేవులకు నమస్కారము, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శివయ్య స్వామికి నమస్కారం, అమ్మ భక్తులందరికీ నమస్కారం. నేను మా తల్లిదండ్రులతోటి చిన్నతనం నుంచే 4-5 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాను. కానీ నాకు అప్పుడు ఏమో తెలియదు. మా అమ్మ నాన్నతోటి కరీంనగర్ ఆశ్రమం వస్తున్నాం. ఇక్కడ మా అమ్మ చిన్నపిల్లలు, మా చెల్లి 6 నెలల మా అమ్మాయి తీసుకొని అక్కడికి వచ్చింది. మా మేనత్త తీసుకొని వస్తే వచ్చింది అక్కడికి.
అయితే అక్కడ అమ్మగారు వచ్చిరని అందరికి ఉపదేశం ఇస్తుందని అమ్మగారు ఉపదేశం తీసుకున్నది మా అమ్మ. తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాక మా చిన్నపిల్లలు కాబట్టి బాత్రూమ్ అటు ఇటు పోతే అడగద్దు, మంత్రం తీసి జపం చేసుకోండి అని మా నాన్న కొప్పడినాడు. ఎందుకు తీసుకున్న ఉపదేశంలో ఏముంది. అలాంటి మా నాన్ననే లక్ష్మయ్య, కాపత్తి లక్ష్మయ్య అమ్మకు బాగా మంచి మిత్రుడు, శిష్యుడు. అక్కడికి మళ్ళీ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చినాక మా నాన్న అయితే ఏమన్నాడో అమ్మ కూడా అవే మాటలు మా నాన్న అడిగింది. అప్పుడు చాలా మా నాన్న ఆశ్చర్యపోయి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నోట్ల నుండి అమ్మ ఓం నమ గురుదేవ అనే మంత్రాన్ని కూడా అసలు వినవాడు. మా అమ్మ కన్నా మా నాన్ననే ఎక్కువ అమ్మను నమ్ముకునేది. ఇక్కడికి వస్తే మాణికేశ్వరి మాతాకి జై అంటే మా నాన్న గొంతు విని లక్ష్మణ్ లోపలికి పంపించింది అని చెప్పేది. అలాంటి మా నాన్న ఒకరోజు కుంభమేళంకు ఇక్కడికి సంక్రాంతికి వస్తుంటే సుమ మాట్లాడుకొని అందరినీ భక్తులను తీసుకొని వస్తుంటే అందరూ మా అమ్మ భక్తులమే. మా పిల్లలకు కూడా మంత్రం ఉపదేశిస్తున్నాము. మా అల్లుడు కోడళ్ళకు అందరు గురువు ద్వారానే మంత్రం తీసుకున్నారు. మా అల్లుడు కూడా తిని తాగని వాడు దొరకాలని నేను ఎంతో అమ్మను వేడుకున్నాను. మొట్టమొదటిగా వచ్చినప్పుడే మంత్రోపదేశం ఇప్పించినాను మా అల్లుడికి. ఆయన ఎవరో తెలియదు, ఆయనకు అమ్మ గురించి కూడా తెలియదు. అందుకే ఉపదేశం తీసుకున్నాడు కోడళ్ళు కూడా. ఒక్క చిన్న కోడలు మాత్రం అమ్మ వారు శివైక్యమైనారు, అమ్మగారితోటి రాలేదు. అందరము అమ్మ భక్తులమే. మా పిల్లలు మనవరాలు కూడా అమ్మలోనే ఉండాలని కోరుకుంటాను. అమ్మగారికి తులాభారం ఇవ్వాలని, అమ్మ ఎత్తు వండి ఇవ్వాలని సంకల్పం వచ్చింది. అమ్మగారిని ఎన్నిసార్లు అడిగినా కానీ అమ్మ ఒప్పుకోలేదు. కానీ అనుకోకుండానే మా ఆయనను అడిగితే ఏంది అమ్మ ఎత్తు తులాభారం అంటే ఏమనుకుంటానో మాటలేనా అని కొప్పడ్డాడు. నీకు ఇంకో కొడుకు ఉండే సంపాదిస్తువా ఇవ్వబోవా, అలాగే అమ్మకు ఇయ్యి అని చెప్పినాను. అని అనుకోకుండా అమ్మగారే వెండిని జమ చేయించుకొని అనుకోకుండా తాపకింద కొనిపెట్టి అది అయినాక అమ్మగారు ఒప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అయింది అమ్మగారి వెండి, అమ్మగారి ఎత్తు తులాభారం ఇచ్చినాము. అది మా అదృష్టంగా, ఇది అమ్మ అనుగ్రహమే అనుకుంటాను. మేము ఇచ్చినామని కరము లేదు మాకు. అమ్మగారు ఒప్పుకున్నారు. మాకేదో పూర్వజన్మల పుణ్యం ఉంది, అమ్మగారు ఒప్పుకున్నారు. అది మాదేమి కాదు, అమ్మదే అది ఆస్తి, అమ్మనే తీసుకున్నారు అంతే. మీ అమ్మగారు అడిగారు మీకేం కావాలమ్మా అంటే అమ్మ నాకేమొద్దు, మీ దయ ఉంటే చాలు, నీకు ఏం కోరిక లేదమ్మా అని చెప్పాను. ఇది మాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి శివయ్య స్వామికి ధన్యవాదాలు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ సద్గురు రూపరహితాంసా యోగీశ్వర వీర ధర్మజమాతా కీ. శివకవులకు నవకవులకు శివభక్తి దర్పమునకు శివలోక ప్రమాదులకు శివునకు గురునకు శరణ చెయ్యవేమా. అహింసా పరమో ధర్మ శ్రీ సద్గురు మహాగురు పరైక మాతాకి. చాలా సంవత్సరాల నుంచి అప్పుడు అమ్మవారి దగ్గర అమ్మ ఉన్నప్పుడేమో ఏం తెలియని స్థితి ఉండే. అమ్మ ఏమేమో చెప్పింది. ఎన్ని చెప్పినా కూడా మనకప్పుడు వయసు చిన్నది కాబట్టి అప్పుడు అంత వినే స్థితి లేకుండే. కనీసం అమ్మ దగ్గర కూర్చొని ఎన్ని చెప్పినా కూడా కనీసం మా దగ్గర కనీసం ఫోటో దిద్దామంటే కూడా ఆ స్థితి ఉంది. ఇప్పుడు మనం కూడా చిన్నపిల్లలకి ఏం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు కొంచెం పెద్దగా అయినాక యవ్వనం వస్తుంది, సంసార విధానం ఉంటుంది. మళ్ళీ సంసారం అయినాక పిల్లలు అయినాక మళ్ళీ పిల్లల బాధ్యత, సంసారం బాధ్యత. దాని తర్వాత వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చాటగానటువంటి ఒకటి బాధ. ఇన్ని బాధల నుంచి భగవంతుని చేరుకోవడానికి మనం సకల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాము. అది ఒక్కరొక్కరికో, కోటికొక్కరో, నూటికొక్కరో, ఎవరొకరొక్కరో ఇటువంటి అమ్మ కోటిలింగేశ్వరి వీరధర్మయ్య మాత దొరకాలంటే జన్మ జన్మ పుణ్యఫలం ఉంటేనే కానీ ఇటువంటి గురువు దొరుకుతారని ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಸಾ ಮಠದಿಂದ ಯಾನೆಗುಂದಿವರೆಗೆ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮನವರ ಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷ ಸತತ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಸಾ ಮಠಗೆ ಮತ್ತು ಯಾನೆಗುಂದಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಕಾಸಾ ಮಠದ ದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟರು ಅಮ್ಮನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಏನೋ ಬಹಳ ಮನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಸದ್ಭಕ್ತರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಯಾನೆಗುಂದಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಜೀವ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರದ ಒಂದು ಏನೇನು ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನು ಲಾಭ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನನ್ ಸಂಕಲ್ಪನೆ. ನೀವು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಏನಾದ್ರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಕೃಷ್ಣಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಇದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಡಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವು ದುರ್ದಷ್ಟ ಯಾರ್ಯಾರೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವಿನ್ನು ಯಾನೆಗುಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪದೇ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಮೆ ಗಲ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೊಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀವು ಕೆಳಗದ ಅಮ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕುಂತು ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರೆಷನವರನ್ನಾಗಿ ನೆಲಗೊಂಡ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀತೆ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವನವಾಸ ಹೋದಾಗ ಸೀತೆ ಮಾತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಆದ, ಈಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತೆ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಂತ ವನವಾಸ ಹೋದಾಗ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದಾಗ ಹನುಮಂತ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಪಾಪ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪರ್ವತ ಹೋದಾಗ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ. ಶಿವ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಿವನೇ ಧ್ಯಾನದಾಗ ಲಿಂಗ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರ್ವತನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದಾಗ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದ ಪೂಜೆಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹನುಮಂತ ಹೋಗಿ ಪರ್ವತದಾಗ ಕೂಡ್ತಾನ. ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ.
ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಆದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದೇನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸ್ಕಿಲಿಂದ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಮಾತೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಶಿ ಆಗ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಮ್ಮನವರ ನಾವು ಏನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಲಿಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾನೆಗುಂದಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕ ತಂಗರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಳಕಂದು ಹೇಳಿ ಜೈ ಮಾತನಾಡಿಕೇಶ್ವರ ಜಯರಾಮ. శరణాగతులను అలాగే ఆయన పాదములను సేవిస్తూ ధరిస్తున్నటువంటి స్వామివారి యొక్క పాదములకు శరణాగతులను, అలాగే సమస్తమైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క భక్తులందరి పాదములకు శరణాగతులను. ఈ సమస్తమైనటువంటి లోకంలో అమ్మవారి గురించి స్వామివారు ముఖ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని మనకు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. అందులో మొత్తం వీరధర్మదుల వారి యొక్క ఉద్భవంలో కూడా నేను ఒక చిన్న ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్తాను, ఎందుకంటే సమయం కూడా చాలా తక్కువనే ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యమైన పాయింట్లో అమ్మవారి యొక్క ఉద్భవంలో మొత్తము స్వామివారు పంచమాశ్వాసంలో రాయటం కూడా జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైన దాంట్లో శ్రీ వీరధర్మజ స్వామి విజయము, అమ్మవారి యొక్క విజయము చూడండి. అయితే ఇది స్వామివారు లాస్ట్కి 115వ పేజీలో మనకు రాయటం కూడా ఈశ్వరి వీరధర్మజ మాతాకి శ్రీ మాతా మాణికేశ్వరి అమ్మవారి పాదాలకు నమస్కరిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ యానగుందిలో అమ్మవారి 6వ అవతారోత్సవ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అందరు భక్తులు మరియు ఈ సూర్యనంది క్షేత్రం యానగుంది పీఠాధిపతులు మరియు ట్రస్ట్ అధ్యక్షులైన శివయ్య స్వామి వారు, ట్రస్ట్ సభ్యులు మరి అమ్మవారి భక్తులందరికీ నా నమస్కారం. ఇంతవరకు అమ్మ గురించి అంటూ చాలా మంది చెప్పారు, అందరికీ తెలుసు. నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. అమ్మవారి ఒకటి నమ్మితే అమ్మవారి ఆజ్ఞ. అమ్మవారు శక్తి ఏంటో అందరికీ తెలిసిన విషయం. అమ్మవారి స్పర్శ దర్శనం అయిందంటే కేవలం ఎవరికి? శివయ్య స్వామి వారికి మాత్రమే. వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్న భక్తులు ఎవరైనా దగ్గర ఉన్న భక్తులు కూడా స్పర్శ దర్శనం తీసుకున్నారా? స్పర్శ దర్శనం అంటే మామూలు కాదు కదా. అమ్మ ఒక శక్తి. అమ్మని దూరం నుండి ముట్టుకున్నానంటేనే మనిషికి అరే మేము ధన్యులం, ఇంత దూరంకి వెళ్ళి అమ్మ కాళ్ళకు నమస్కారం చేస్తున్నాము, ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి, మేము ధన్యులము అని భావిస్తారు. అమ్మవారి ఆశ ఆకాంక్ష ఏందో తెలుసా? స్నానము మన శుద్ధికి. మనము స్నానము ఎందుకు చేస్తామంటే మన శుద్ధి రావడానికి. దాన ధర్మాలు ధనం శుద్ధికి. ధ్యానాదులు ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? మన శుద్ధికి. కానీ అమ్మ ఆశయ ఆకాంక్షలు జ్ఞాపకాలు ఈ సూర్యనంది క్షేత్రం అభివృద్ధి కావాలని. అమ్మని ఏముంది కదా, ఈ సూర్యనంది క్షేత్రాన్ని కాపాడాలి, ఈ సూర్యనంది క్షేత్రానికి పేరు రావాలి అని కొన్ని బాధ్యతలు అమ్మగారు అయిన తర్వాత శివయ్య స్వామి గారికి ఇచ్చారు. ఈ అభివృద్ధి కావాలి, ఈ సూర్యనంది క్షేత్రం ఇది పేరు రావాలి. కానీ అమ్మవారి సూర్యనంది క్షేత్రానికి ఎవరైనా చెడ్డ పేరు తెచ్చిండ్రు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సర్వనాశనం అయిపోతారని నేను చెప్పగలను. ఖచ్చితంగా. ఇక వేట గుంపులు ఇప్పుడు అనంత మంచిగా మాట్లాడింది. కొన్ని మంది ఉంటారా నల్గొండ డిస్టిక్, ఆ డిస్టిక్ వేష గుంపులు, అక్కడ ఇక్కడ గొడవలు గందరగోళాలు అవన్నీ కామన్ జరుగుతాయి. అమ్మ మేము కూడా దర్శనం ఒకటి, అజ్ఞానికే మెరుక అడుండే స్థలము, జ్ఞానికి ఎరుక సుజ్ఞానికి ఎరుక.
అజ్ఞానులు అరుస్తూనే ఉంటారు, మనం దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఇక అమ్మవారి ఏంటి ఆశాకాంక్షలు, జ్ఞాపకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొన్ని క్షేత్రాలు యానం ఉంది అంటే ఏంది, భారతదేశంలో ఉన్న అందరి భక్తులకు తెలుసు. కర్ణాటక లోపల గుల్బర్గా జిల్లాలో సేడెం తాలూకాలో అమ్మవారిని ఎక్కడ కాపాడాలంటే ఒక పవిత్రమైన స్థలం సూర్యనంది క్షేత్రం యానముంది గుడ్డ అంటారు. అవునా కదా? ఈ గుడ్డకి ఇంత పేరు. కానీ ఒకటి చిన్న నేను స్వామి గారితో విన్నపం, ఈ అమ్మవారి జ్ఞాపకాలు ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే మంత్రాలయం పక్కన పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి దర్శించుకుంటాం. అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి పాదాలు ఉన్నాయి. అవి ఎప్పటి నుండి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ పాదాలను ముడతాం. అరే ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి పాదాలు పెట్టిండ్రు, మేము దర్శించుకున్నాం, ధన్యులమైనాం అని అనుకుంటామా లేదా? సహజం. అలాగా అమ్మవారి కోరిన జ్ఞాపకాలు ఇక్కడ ఉన్న జ్ఞాపకాలు దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ట్రస్ట్ వారి దగ్గర, స్వామీజీ దగ్గర, అమ్మవారి ఇక్కడ జ్ఞాపకాలు ఇప్పుడు ఏదో కూర్చొని దర్శనం చేస్తుంది అంటే ఆ ఒక ప్లేస్ లకు మహిళా భక్తులు అయినా అరే అమ్మగారికి ఈ ప్లేస్ లో తిరిగాడంట, ఈ మన్నుని ముట్టుకుందాం, మన భాగ్యం పోతామని తలకు రాసుకుంటాం. రాసుకుంటామా లేదండి? అమ్మవారి ఇక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నారు, ఈ ధ్యాన మందిరాన్ని ముట్టుకుందాం, మనం ధన్యులమైతాం, మన పాపాలు పోతాయి అని అనుకున్నాం. అలాంటిది భక్తులకు దర్శించుకునే భాగ్యం కల్పించింది. నా రిక్వెస్ట్ ఇది. స్వామి వారి దగ్గర, ట్రస్ట్ వారి దగ్గర నాది ఒక చిన్న విన్నపం ఏముందంటే అమ్మవారి జ్ఞాపకాలు భక్తులందరికీ దర్శన భాగ్యం కల్పించాలి. మరి ఇంకొకటి అమ్మవారు చెప్పేవారే, ఈ గ్రూపులో పడి నడుస్తుంటే అహంకారం మాట్లాడరాదు. ఒక్కసారి ఏంటంటే అహంకారం మాట్లాడేవారు ఒకవైపు శ్మశానం చూడాలంట, అక్కడ మన తాత ముత్తాతలు వండింటారు. అమ్మవారి అప్పుడు చెప్పేవారు, మేము కూడా దర్శనంకు మాకు సాయిల నదులకు వస్తుంది, ఇక్కడ కిష్టం మాస్టర్ మేము వాళ్ళు ఎంబడి వస్తుంది. ఫస్ట్ భక్తులు మా సాయి కృష్ణ సాయిపన్న ఇక్కడ వచ్చిండు, ఎక్కడ కూర్చున్నాడు మా సాయిపన్న. మనము అహంకారం, అమ్మ ఏమంటది, ఒకరికి మనసు నొప్పించకూడదు, అహంకారము మాట్లాడకూడదు, ఎవరి గురించి చెడు ఆడకూడదు. అట్లా అహంకారము వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి శ్మశానం వైపు చూడాలంట, అక్కడ మనకంటే పెద్ద పెద్ద తాత ముత్తాతలు పండింటారంట. అలా నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ మీ పాదాలకు నమస్కరిస్తూ నాకు మాటలు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.